ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ट्रेड करने दे मंशा दे नाल इन्हू इत्थे स्टोर किया गया सी। तो तुहानू दस दईए कि रेड जो एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 ते तुसी वेख सकदे हो लाइव रेड दी तस्वीरां और एक्सक्लूसिवली शराब कांड तो बाद पुलिस जिहड़ी एक्शन दे विच आ गई है। इत्थे एसआईटी और एक्साइज विभाग का जिहड़ा सांझा ऑपरेशन है वो जारी है और मोर्चा जिहड़ा है खोलिया गया है। लगातार कल रात तो जो है जॉइंट टीम दी छापेमारी चल रही है और हुण तक 3 फैक्ट्रियां इस दे विच सीज कर लिया गईयां ने। सिर्फ न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर तुसीं वेख सकते हो रेड दी कि 27,000 जिहड़ा कैमिकल वो बरामद किया है। तो हुण भी जिहड़ी एक्साइज डिपार्टमेंट है जिहड़ी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, हालांकि हुण फोरेंसिक टीम भी इत्थे पहुंच चुकी है। तो लगातार अपनी जिहड़ी कार्रवाई है अपनी जिहड़ी रेड है वो की जा रही है। सब तो वड्डी गल है क्योंकि जहरीली शराब नूं जिहड़ा ये कैमिकल दस्सिया जा रहा है जेकर इहदे च काफ़ी कैमिकल है जे अगर किसी ह्यूमन बीइंग कोल ये चला गया अनफॉर्चुनेट जिहड़ी डैथ हुई है नवजोत पंजाब च जिहड़ी सिचुएशन हुई है उन्होंने लैके हुण किते ना किते एक वड्डा एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सब तो बड़ी जिन्ने भी इत्थे ड्रम्स ने जेडे भी ड्रम्स पे ने ये पूरा प्लांट जिहड़ा हैगा इहदे विच सारी चीज़ां जिहड़ी है वो मिक्स की जा रही। सब तो ज़्यादा जिहड़ा कैमिकल है दस्सिया वो सब तो ज़्यादा मिक्स किया जा रहा है कि जिहड़ा कि इलीगल भी हैगा ते एक तरह का पॉइजन है यानी कि एक तरह का जहर है। हालांकि अनफॉर्चुनेट जिहड़ी डेथ हुई है 121 मौतां हुई है उस तो बाद सरकार का एक वड्डा एक्शन जिहड़ा है वो जरूर किया गया है। तुसीं वेख सकते हो डेरा बस्सी दी तस्वीरां ने एक एलिकैम लैबोरेटरीज है जिथे ये 27,000 लीटर तुसीं कह सकते हो बड़ी मात्रा है। बड़ी मात्रा न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं वेख सकते बड़ी कार्रवाई जिहड़ी हैगी एक्साइज डिपार्टमेंट ते जॉइंट ऑपरेशन जिहड़ा किया गया। इत्थे सारा जिहड़ा कैमिकल है इलीगल जिहड़ा कैमिकल है वो बनाने की कोशिश की जा रही सी लेकिन एक लीड मिली एक्साइज डिपार्टमेंट नूं एक लीड मिली उस तो बाद इत्थे रेड कई गई ते रेड तो बाद हुण जिन्ने भी ड्रम्स ने हालांकि फोरेंसिक जिहड़ा डिपार्टमेंट है फोरेंसिक जिहड़ी टीम है वो इत्थे पहुंची है ते पूरी चैकिंग हुण करती नजर आ रही है जिहदे विच हुण हैरान करन देने वाले जिहड़े खुलासे होए वो सामने आए हैं कि जिहदे विच कैमिकल जिहड़ा है एक पॉइजन आपां कह सकते हैं कि अगर ये ह्यूमन एंगल दे यूज होंदा या जिस तरह की पहला भी अनफॉर्चुनेट जिहड़ी डेथ हुई है वो अगर कोई पींदा है जहरीली शराब बनती है कैमिकल क्योंकि उहदे विच सब तो वध कैमिकल हैगा पॉइजन जिहड़ा हैगा उहदे विच ऐड है जे अगर वो यूज होया क्योंकि होया इस तरह ही पंजाब च जिहड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है होया सेम इसी तरह है कि जिहड़ी भी कैमिकल है वो ज़्यादा मिल गया जिहदे करके शराब जिहड़ी हैगी वो जहरीली हुई ते अनफॉर्चुनेट जिहड़ी डेथ वो सामने आई। लेकिन हुण एक वड्डा खुलासा है 27,000 लीटर जिहड़े कैमिकल दे जिहड़े ड्रम्स है वो सामने आए ने जिन्होंने लैके हुण जिहड़ी डिपार्टमेंट वालों पूरी एक रेड की गई है जिहदे विच 7 लोग इत्थे जिहड़ा इहदा दा जिहड़ा डायरैक्टर है होर इहदा मुंडा है होर जिहड़े रिलेटिव्स ने उन्हां नूं अरेस्ट किया। एक वड्डी कामयाबी जरूर मिली है लेकिन सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ी ये चीज़ चल रही सी ऑब्वियस है कि ये पहला ये नवीं नहीं है इस तो पहला ही जिहड़ा काम चल रहा सीगा गोरख धंधा जिहड़ा चल रहा सी कित्थे कित्थे इन्हां दे लिंक सीगे किहड़े किहड़े सप्लाई हो रही सी हुण सारा जिहड़ा डाटा है वो एक्साइज डिपार्टमेंट वालों लिता जा रहा है। तो सब तो वड्डी गल है कि हुण जिहड़े एक्साइज डिपार्टमेंट के खुद ऑफिसर ने नरेश दुबे जी ने साडे नाल गलबात की उन्होंने सारा दस्सिया कि बई किस तरह रेड की किस तरह उन्होंने लीड मिली तो किस तरह उन्होंने कैमिकल जिहड़ा हैगा काफ़ी क्वांटिटी च इन्होंने जिहड़ा कैमिकल है वो बरामद किया है। तो फोरेंसिक टीम ने भी साफ तौर पर कहा है कि बई ये जिहड़ी चीज़ है वो सामने आई है। नरेश जी एक सवाल इहदे विच हो रहा है कि हजे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन विच कुछ गल्लां सामने आई होवे क्योंकि 27,000 लीटर बहुत वड्डी गल है ये कित्थे कित्थे सप्लाई हो रहा सी ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट होर किसी ह्यूमन बीइंग ना कोल चल जे ये देखो जी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैगी है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ਅਸੀਂ कर रहे हैं पुलिस की स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी ਇੱਥੇ आ गई हुई है बिल्कुल ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ सिर्फ न्यूज़
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਐਸਆਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਔਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਸ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਮਸ 27000 ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਹੈ, 27000 ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ AK ਚੌਧਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਚੌਧਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਵੇਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆਖਿਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 2-3 ਡਰਮਸ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਮਨੋਜ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ? ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਖਬਰ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ?
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27000 ਲੀਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਦੇਖिए नवजोत, ये सब तो वड्डी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਬ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਲਾਈਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 27000 ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 27000 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਥਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਈ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ GSTN ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ NK ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 50000 ਲੀਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜੀ, 27600 ਲੀਟਰ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਤੇਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਿਆਮ ਫੜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ
ਸਿਪਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ 27600 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈਗੀ। जी शुक्रिया इनके शर्मा साहब साडे नाल जुड़न वास्ते ते पूरी साफ तौर ते कह रहे ने कि इस दे विच जिहड़े हलका दे प्रभारी ने उस दा पूरा हत्थ है। इस दे नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि जो लाइव रेट दी तस्वीरां तुसीं न्यूज़ 18 ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। लगातार तुहानू शराब कांड ते जो पुलिस दा वड्डा एक्शन है वो खा रहा एसआईटी और एक्साइज विभाग दी जो रेड हुई है तुहानू लाइव तस्वीरां न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। तुहानू दस दिए कि सब तो ये जिहड़ी रेड है ये जहरीला जाम तो बाद जिसने 121 लोकां नू मौत दे घाट उतार दिता, उत्थों दिया उस तो बाद जिहड़ा एक्शन पुलिस वालों कीता गया उस दी तस्वीरां सी तुहानू विखाईयां। फिलहाल एक बार फिर तो रोक कर लैने साडे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो तो साडे तक सारी अपडेट पहुंचा रहे हैं। डेराबस्सी दे विच मौजूद ने मनोज, तुसी सानू तस्वीरां विखाईयां और इस दे नाल ही तुसी दिखा रहे हो कि कितनी ज्यादा मात्रा दे विच जो है कच्ची शराब जो है बरामद हुई है, मिथाइल अल्कोहल जो है बरामद होया है। असीं हुणे अकाली दल दे विधायक एनके शर्मा दे नाल भी गल कर रहे सी। साफ तौर ते उन्होंने कहा है कि जो हलका इंचार्ज ने उन्हां दी शमूलियत तो बिना ये हो ही नहीं सकदा। की टेक है तुहाडा इस चीज ते? बिल्कुल सब तो बड़ी गल है नवजोत के बिना विदाउट इन्वॉल्वमेंट ये लगातार ये गल की जा रही है कि भाई विदाउट इन्वॉल्वमेंट ये नहीं हो सकता। सब तो बड़ी गल दूजी गल कि हुण सवाल इहदे विच कई खड़े होंदे ने कि बई आखिर ये किन्ने दिनों तो चल रहा सीगा जिहड़ी कैमिकल इत्थे आई है, जिहड़ी इलीगल कैमिकल इत्थे आई मिथलाइन, वो कित्थों आई? क्वेश्चनस कई ने। हालांकि हुण एक्साइज जिहड़ी हैगी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी टीम है वो लगातार हुण काम कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिहड़े डायरैक्टर्स ने उन्हां खिलाफ परचा भी हो गया ते उन्हां नूं हुण लगातार क्वेश्चनिंग जिहड़ी है वो कीती जा रही है क्योंकि हुण ये छोटी गल नहीं है, एक बहुत बड़ी गल है कि भी आखिर इस तरह की जिहड़ी चीज़ां है वो सामने आई है तो किते ना किते हुण क्वेश्चन जिहड़ा है हुण क्योंकि जिथे तुसीं नज़र मार लो इस फैक्ट्री 'च जिथे मर्जी तुसीं नज़र मार लो सारे जिहड़े ड्रम्स ने वो ड्रम्स जिहड़े हैगे उन्हां विच जिहड़े कैमिकल्स ने वो साफ तौर ते ये देखे जा रहे हैं। लेकिन हुण क्वेश्चन कई सवाल इहदे विच कई ने कि भी आखिर इस तरह के जिहड़े कैमिकल्स ने वो आए कितों, सब तो बड़ी गल है। लेकिन हुण सवाल क्वेश्चन जिहड़े हैगे एक्साइज टीम वालों दोबारा गलबात करांगे, जिहड़े एक्साइज जॉइंट कमिश्नर ने उन्हां नाल गलबात करांगे दोबारा तो ते सर एक बारी फिर जॉइंट कमिश्नर जिहड़े एक्साइज दे नरेश दुबे जी ने जिन्हां ने सारी जानकारी दी सब तो पहला। दुबे सर कई क्वेश्चनस खड़े होंदे ने, हुण पहला भी तुसीं दस्सिया कि हुण इन्वेस्टिगेशन दा पार्ट है, लेकिन हुण क्वेश्चन ये है कि ये किन्ने दिनों तो चल रहा सीगा, कित्थों आया, कित्थे कित्थे सप्लाई हो रहा सी, अनफॉर्चुनेट जिहड़ी डेथ हुई है कई इहदे विच लिस्ट जिहड़ी है क्वेश्चन दी बनदी है। देखिए जी ये बिल्कुल असीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साडी एक स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिहड़ी कि तरन हादसे नूं इन्वेस्टिगेट कर रही है वो भी इत्थे पहुंची हुई है, वो एंगल वो देखणगे। हुण जिहड़ा ये माल की हैगा एग्जैक्टली इहदी कैमिकल कंपोजिशन की है वो फोरेंसिक लैबोरेटरी वाले डॉक्टर साहब सारे आए हुए ने वो इहदा टेस्टिंग कर रहे हैं। सर इन्फॉर्मेशन की सी स्टार्टिंग तो समझना चाहते कि इत्थे तक तुसी किस तरह पहुंचे एक्साइज टीम या मनोज इन्हां तो ये सवाल जरूर पूछो कि जो ड्रम्स मिले हैं ये सारे ड्रम्स डिस्कार्ड किद्दां करनगे, ये ड्रम्स सारे नष्ट किद्दां कीते जाणगे? एक बिनी कैमिकल्स करके फर्म हैगी डेराबस्सी दे विच जो कि ये मटीरियल स्पिरिट कह के बेच रहा है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 6 ਡਰਮ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਲੀਕੈਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ FIR ਲੌਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ठीक है मनोज, ਅਸੀਂ लगातार ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।